ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ही है। टैक्स भी देंगे लेकिन समस्याओं का सामना करना पैंदा। तो बारिश भी नहीं है लेकिन पानी सड़कों पर भरिया हालात जोड़े सड़कों के बुरे। सो गल करते हैं लोगों की ना तुहाडा प्रिंस बख्शी। सो प्रिंस जी सब तो वड्डी गल कि दशकों तो इत्थे यही समस्या कई लीडर आते हैं कई जाते हैं चुनावी वादे होंगे लेकिन काम उत्थे दा उत्थे ही कई लीडर आते या जाते जी वो तो एक वक्री गल है। इतने 10 सालों तो पहले मैडम सिद्धू रही है ठीक है जी वो तो कभी वड़ी नहीं जिन्नी देर साढ़े उतों की टाइम कौंसल साहब रहे ढोट साहब रहे उन्होंने पूरा रखिया सफाई करवाते रहे कब्जियां तो सानू राह देंदे कोई गड्डी नहीं सड़क से तोड़न देंदे सी। उन्हों तो बाद ना इत्थे झाड़ू वज्जा ठीक है ना कोई आया। जी मैडम कौंसलर जी हुण मैडम सोनिया उन्हें तो सानू क्लीयर ही करता जी मैनू तो सफाई वाले बंदे ही नहीं दिते। तो असीं एक गल पुछना चाहते हैं कि वो किहड़ी कौंसलर है जिन्होंने सफाई वाले बंदे ही नहीं मिले। जिला प्रधान भी रहे पावर होंदी है। जिला प्रधान कौन रहे वो जिला प्रधान सिर्फ अपनी प्रधानगी वास्ते रहे लोगों वास्ते नहीं रहे। अज सानू 18 साल हो गए 18 तो 20 साल हो गए सानू ट्रांसपोर्ट नगर लाट हुए तुसीं अज देख ही लिया हाल बरसात होवे ना होवे पानी गंद इस तरह वो सामने देखो किवें गड्डियां टुटदियां पईयां। ये ट्रांसपोर्ट नगर नां दा ही है एक बाहर खाना बनाया होया ते बनया भी MLA की शह ते ही है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बंदे उन्होंने नहीं पता तो कब्जे होए हुए आंदे आश्वासन दे के चल जाते हैं। पहले पूछना चाहांगे एरिया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का कि कारपोरेशन का पहले तो 10-15 साल इन्होंने पता ही नहीं लगा जी जहाजगढ़ आंदा कि जो पता लग्या तो उदों हाल वेख लो। यानी कि जहाजगढ़ बन गया लेकिन जहाजगढ़ आंदा कित्थे है कारपोरेशन दी आते है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लेकिन है तो शहर का हिस्सा सी ना। शहर का हिस्सा जी सब तो ज़्यादा टैक्स असीं पेड करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स असीं दिंदे हैं पानी के बिल असीं दिंदे हैं अपने ट्रकों के टैक्स असीं दिंदे हैं। सड़क कौन बनाएगा सड़क कौन बनाएगा सड़क तो हम सिद्धू साहब वेखो की करते बनाते नहीं बनाने तो उन्होंने है नहीं है जी। सानू तो सिर्फ बिक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब जो फर्स्ट टाइम इत्थे आए सानू उन्होंने पूरा मान है जी कि वो करके जाएंगे पूरा ट्रांसपोर्ट नगर वो वादा करके गए कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर नूं ट्रांसपोर्ट नगर बना के विखावांगा। ट्रांसपोर्ट नगर बना के जो कुछ होर लोगों की ना है भाई तुहाडा कुनाल मेहरा। सो कुनाल जी जेकर गल करिए कहते टैक्स अभी दिंदे हैं प्रॉपर्टी टैक्स अही दिंदे हैं और सब तो ज़्यादा टैक्स दिंदे हैं लेकिन जेकर सड़कों की या सीवरेज की या किसी भी मूलभूत सुविधा की गल करिए तो नहीं मिलदियां। लगता भी सरकार नूं यह कहना चाहिए कि असीं कोई टैक्स नहीं देवांगे अपनी अपनी जिहड़ी सुविधावां ही आपे बना लांगे। देखो जी असी है व्यापारी आदमी जिहड़ा साडा रिस्पोंसिबिलिटी है जिहड़ी साडी असी टैक्स अपने पे करते हैं असी करांगे। ये सरकार नूं भी देखना चाहिए कि जे सानू बिजनेस हब बनानी है तो उन्होंने बेसिक जिहड़ी नैसेसिटीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर वो देना चाहिए। इत्थे ग्रीन बेल्टां पास होई होईयां एक भी ग्रीन बेल्ट तुहानूं दिसदी है जी इत्थे सिर्फ एनक्रोचमेंट्स है होर कुछ नहीं है जी। साडे अपने ट्रक खड़े करन वास्ते जगह नहीं हैगी इत्थे कबाड़ियां दे टायरां दे तुसीं पिछे दिखाओ इन्हां नूं फोटो दे विच टायर पए है जी सड़कां दे उत्ते की हाल है जी साडे अपने ट्रक नहीं इत्थे लग सकदे। ग्रीन बेल्ट ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਜੀ कि ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਸ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ EMPLOYEE ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है जी बेसिक नैसेसिटीज़ जिहड़ियां वो साडियां पूरीਆਂ ਕੀਤੀਆਂ जान ਅਸੀਂ अपने टैक्स पूरे दें सरकार ਦੀ भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने सिटीजनस ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। पर इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू भी आए मैडम सिद्धू भी आई है जेकर गल करिए तो दिनेश बस्सी भी आए है। सो नवे चेयरमैन जोड़े बने सी दमनदीप सिंह वो भी आए सी। सो विकास की गल्लां करते ਇਹਦਾ मतलब कागजां 'ਚ विकास रहे हले तक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। बेसिकली तो विकास तो है ही नहीं जी है तो असी तो इग्नोर किए जा रहे हैं सरकार वालों ट्रांसपोर्ट एरिया को इग्नोर किया जा रहा है। हुण ते चोणा हैगी है तो तुसीं भी इग्नोर कर दो सर जे असी इग्नोर करना होंदा तो असी इतने खलोते होंदे असी इन्ने सालों तो इस चीज़ को चुक रहे हैं पर साडी आवाज़ नहीं सुनाई देती किसी को। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? देखो वादे का तो कुछ नहीं हो सकता जे कोई करेगा काम किसी ने नहीं आना इतने बाद
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੈਡਮ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਰਕ, ਆ ਵੇਖੋ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ 180 ਤੋਂ 200 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 100 ਤੋਂ 150 ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 150 ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 50 70 ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਹਾਜ਼ਗਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਭੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕਬਾੜੀਆ ਮਾਰਕੀਟ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦਾ ਕਰੀਏ? ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬੱਸੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਤਾ। ਜੇ ਦਮਨ ਆਇਆ, ਦਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ, ਕੁਝ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤੇ, ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈਏ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਮਨ ਜੀ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। 16 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ, 16 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਚਸਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਲਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵੈਸੇ ਬਿਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਦਮਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚ ਕੀ ਹੋਣੇ? ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ 14 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਈਸਟ ਹਲਕਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਟਰੱਕ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ਕੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੀਦਾ। ਸੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੰਘਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੁਡਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਬੱਸੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣ, ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਟੈਂਡਰ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਖੰਭੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਖੰਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਆ, ਪਰ ਲਾਏ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖਦਿਆਲ ਜੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇਹ ਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਕਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਧੂਆਂ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਵਾੜ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਕੁਨਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ 2 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਜਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ, ਮਤਦਾਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਏ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ।
ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰਬਰ 1। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਆ, ਕੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਹਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਗੀ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਬੋ ਆਂਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ? ਸਰ ਕੂੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਰੋਕੀਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਕੀਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਨ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਕ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ? ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੀ ਨਾ ਜੀ ਭਰਾ? ਸੋਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੰਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਵਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਡਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਕਿ ਨਾ ਲੰਘੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ, ਔਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਸੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।